नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्री वणज ते वपार मंत्री पीयूष गोयल ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल विच संयुक्त कमांडर सम्मेलन विच शिरकत करनगे। भोपाल अते नवी दिल्ली विचाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नूं दिखाउणगे हरी झंडी। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। रेल मंत्राला ने सैलानियों को धार्मिक थावां दी यात्रा की सहूलत लई भारत गौरव सैलानी ट्रेन चलाई। मौसम विभाग ने पंजाब समेत उत्तरी भारत विच गड़ेमारी ते मींह पैण संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्री वणज ते वपार मंत्री पीयूष गोयल ने अज नवीं विदेश वपार नीति का ऐलान किया। 2028 तक लई विदेश वपार नीति कल 1 अप्रैल तो अमल विच आवेगी। पीयूष गोयल ने दस्सिया कि नवीं विदेश वपार नीति विच लचीलापन लिआंदा गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दरामद ते बरामद पक्षों यह वरा भारत लई वधिया रहा है। दरामद के खेतर विच 13% का वाधा दर्ज होया है। नवीं नीति विच भारत के आत्म निर्भर के संकल्प नूं मुख रखदिआं नवीं सोच नूं शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल विच संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 विच शामिल होणगे। फौज के कमांडरां दा 3 दिना सम्मेलन कल शुरू होया सी। इस सम्मेलन दौरान हथियारबंद बलां दी सांझ समेत कौमी सुरक्षा नाल संबंधित वख-वख मुद्दों उपर चर्चा होवेगी। हथियारबंद बलां दी तैयारी अते प्रगति की समीक्षा की जावेगी। सम्मेलन विच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते भारतीय फौज के 3 विंगां दे मुखी भी मौजूद रहणगे। शनिवार नूं ही भोपाल दे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन उपर भोपाल अते नवी दिल्ली विचाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नूं प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ हरी झंडी विखाई जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ने देश विच मुसाफिरां नूं सफर का एक नवा अनुभव दिता है। एक राष्ट्र ते एक ग्रिड अते एक टैरिफ के संकल्प वाल वधदे होए पैट्रोलीयम अते कुदरती गैस रैगूलेटरी बोर्ड ने यूनीफाइड टैरिफ दरां दी नोटिफिकेशन जारी की है, जो कल 1 अप्रैल तो अमल विच आवेगी। पैट्रोलीयम अते कुदरती गैस बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नवी दिल्ली विच दस्सिया कि कुदरती गैस खेतर विच यह सुधार लंबे समय तो लोड़ींदा सी। PNGRB ने 73 रुपए 93 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तय किया है। यह दरां दे पूरे गैस नैटवर्क विच 3 जोनां विच लागू किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि इस फैसले नाल देश के सारे आर्थिक विकास नूं उत्साह मिलेगा। पुरी ने कहा कि इस सुधार नाल दूर दराडे के खपतकारां नूं विशेष फायदा होवेगा। उन्होंने दस्सिया कि इस नाल गैस मार्केट के विकास का रस्ता साफ होवेगा। देश विच गैस की वरतों विच वाधा करन लई सरकार की सोच पूरी होवेगी। पहली टैरिफ दर गैस के सोमे तो 300 किलोमीटर दूरी लई होवेगी। 300 किलोमीटर तो 1200 किलोमीटर तक दूजी टैरिफ दर होवेगी अते 1200 किलोमीटर तो वध लई तीजी टैरिफ दर होवेगी। आजाद भारत विच संविधानिक ढांचे उपर एमरजेंसी का समा हमेशा एक धब्बा रहेगा। जद नागरिकों के अधिकार मसल दिते गए। जिहड़े लोगों ने एमरजेंसी थोपी शायद वो सोचते सन कि वो लंबे समय तक राज करनगे, पर भारत के नागरिकों ने उन्हां दे इस भ्रम नूं तोड़ दिता ते इस प्रक्रिया दौरान लोग पहलां नालों किते ज्यादा जागरूक होए। अज मुड़ तो एमरजेंसी लगाए जाण दा कोई सुपना भी नहीं लै सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2017 के मन की बात एपीसोड विच याद दिवाया कि लोकतंत्र विच एक किन्ना लाजमी है कि लोग अपने हक्कां लई जाणू होण। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय रूप की छाया से बच नहीं पाई थी।
ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ शामिल है। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਾਨਿਆ ਚੁਟਕਨ ਨੇ ਸੇਵ ਜੌਬਸ USA ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਯਾਚੀਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਚੀਕਾ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16,18,512 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 7,75,173 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 40 ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਉੜਨ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ KD ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਸੈਲਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ DRM ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। IRCTC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਸੈਲਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੋਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਕਿਣਮਿਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਇਸ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।